नमस्कार जय जगन्नाथ शुभ सकाळ। आज हूँ सेप्टेम्बर 18 तारिख गुरुवार। आज प्रथम खबर वर्षा भिजिब दशहरा। वर्षा भिजिपारे दशहरा। सेप्टेम्बर 25-26 तारिख बेलू बंगोपसागर में आउ एक लघुचाप सृष्टि होबार संभावना रही। आउ यह घनीभूत होगापी पाग अनुकूल रही। फल दशहरा वर्षा होबार आशंका एपरी हेले चलित दशहरा बजार फिका पड़ पारे। परवर्ती खबर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जन्मदिन में ओडिशा रे कोटिए छुईला वृक्षरोपण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जन्मदिन में ओडिशा रे कोटिए छुईची वृक्षरोपण। सारा राज्य में गोटे दिन होइतिबा चारा संख्या 1,04,409। प्रधानमंत्री मोदी जन्मदिन में ओडिशा रे कोटिए छुईची वृक्षरोपण। राज्य सरकार जो 75 लाख चारा रोपणर लक्ष्य रखिथिले दिन 1:13 मिनिट से लक्ष्य हासिल होइतिला। वृक्षरोपण संध्या 5टा पर्यंत चलीथिला। कोटिए पार होईची वृक्षरोपण संख्या। सेप्टेम्बर 30 तारिख जाए वृक्षरोपण कार्यक्रम हाथकु नियाजिब। वृक्षरोपण रे कोरापुट प्रथम, केन्दुझर द्वितीय, मयूरभंज तृतीय, सुंदरगढ़ चतुर्थ, कलाहांडी पंचम स्थान अधिकार करछि। परवर्ती खबर आज आरंभ होब विधानसभा मौसुमी अधिवेशन। विधानसभा मौसुमी अधिवेशन सरगरम हेब अधिवेशन। विधानसभा लगी त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था करा जायछि। पुलिस कमिशनर डीजी सुरक्षा व्यवस्था जांच करिसंती। गोइंदा निर्देशकों आईन श्रृंखला डीजी उपस्थित रहिथिले। आतंकी आक्रमण मुकाबिला प्रतिहित पई मध्ये प्रस्तुत होईछि। आंदोलनकारी को रोकिबा पई निया जायछि सुरक्षा व्यवस्था। त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था सह सीसीटीवी नजर रहिब विधानसभा। सुरुखुरे गृह चलाइबा पई सर्वदलीय बैठक में सबु दलर सहयोग लोड़िछंती बाचस्पति। परवर्ती खबर अस्त्रविरति पई माओवादी को गुहारी। शस्त्र त्याग करिवे माओवादी। शस्त्र आंदोलन को अस्थायी भाव में विराम देवे माओवादी। पुणी थरे शांति वार्ता पई व्याकुल संगठन 30 दिनिया युद्ध विरति लगी अपील करछंती माओवादी। माओवादी केंद्रीय कमिटी पक्षरु प्रेस विज्ञप्ति जारी। युद्ध विरति करी सरकार को द्विपाक्षिक आलोचना लगी प्रस्ताव दिया जायछि। जोगाजोग लगी ईमेल और फेसबुक आईडी जारी कले माओवादी। परवर्ती खबर दुर्गा पूजा रे पॉलिथिन बैग रे भोग न नेबा पई लोकन को अपील कला बीएमसी। चली पार्वण ऋतु दुर्गा पूजा को मात्र किछिटा दिन बाकी रही। भुवनेश्वर म्युनिसिपालिटी कॉर्पोरेशन चलित वर्ष दुर्गा पूजा रे पॉलिथिन बैग रे भोग न नेबा पई लोकमानकु अपील करछि। प्लास्टिक व्यवहार एवं परिवेश प्रदूषण को रोकिबा लागि बीएमसी एभली पदक्षेप नेइछि। बीएमसी पक्षरु राजधानी रो विभिन्न स्थान रे लागिथिबा बोर्ड रे कियोस्क स्थापन करा जाय। सेतिरे सचेतना वार्ता लेखा जिवो। एई कियोस्क गुड़िक बरमुंडा, शहीदनगर, नयापल्ली, झारपड़ा, डमणा भली बड़ बड़ पूजा मंडप रे स्थापन करा जिवो। वरिष्ठ अधिकारी माने पर्यायक्रमे ए सब कियोस्क रे बसिबे। सचेतना अभियान तदर करबा पई बीएमसी 3 जेनरल डेप्यूटी कमिशनर समेत अधिकारी मानकु नियुक्त करबा पई निष्पत्ति नेइछि। परवर्ती खबर बंद हेबो डीजे गाड़ी पे राज्य परिवहन प्राधिकरण एसटीए कटकणा। मूल ढांचा को बेआईन परिवर्तन विरोध में सर्कुलर जारी। गाड़ी मूल ढांचा परिवर्तन नियम उल्लंघन कले हेबो एक्शन। निर्धारित सीमा पार शब्द एवं आलोक व्यवस्था उपर कटकणा। आईन अनुଯାयी जरिमाना सह पंजीकरण और फिटनेस रद्द हेबो। जाने डीजे सिस्टम, एम्प्लीफायर, मिक्सर, लेजर लाइट कंट्रोलर बेआईन। सार्वजनिक स्थान में बेआईन व्यवहार विरोध में चेतावनी। परवर्ती खबर इतिहास रचिले वरुण चक्रवर्ती। प्रथम थर बनिले टी20 नंबर 1 बॉलर। मिस्ट्री स्पिनर एवं स्पिनर जादूगर वरुण चक्रवर्ती आईसीसी अंतर्जातीय रैंकिंग रे चमत्कार प्रदर्शन करछंती। तांकर प्रभावशाली बॉलिंग पई से आईसीसी पुरुष टी20 बॉलिंग रैंकिंग रे 1 नंबर बॉलर होइछंती। एपरी करिबारे से तृतीय भारतीय खेलाड़ी होइछंती। संयुक्त अरब एमिरेट्स रे खेला जाउथिबा एशिया कप 2025 रे टीम इंडिया प्रथम 2टी मैच रे उत्कृष्ट प्रदर्शन पर वरुण एक गुरुत्वपूर्ण सफलता हासिल करछंती। परवर्ती खबर एककालीन सेटलमेंट योजना घोषणा कला परिवहन विभाग। कम परिमाण रे जरिमाना दे समाधान करि परिबे। एककालीन सेटलमेंट योजना घोषणा कला परिवहन विभाग। दीर्घ दिन धरी पड़ी रहउतिबा चालाणर समाधान नै पदक्षेप। उल्लंघनकारी कम परिमाण रे जरिमाना दे समाधान करि परिबे। 31 जुलाई 2025 पर्यंत अमीमांसित ई चालाण पई लागू। এই যোজনা বিজ্ঞপ্তি জারি দিনରୁ 6 মাস ପାଇଁ ବୈଧ ରହିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବିଶ୍ୱ ଆଥଲେଟିକ୍ସ ଚାମ୍ପିୟନସିପ ଫାଇନାଲରେ ନୀରଜ ଚୋପ୍ରା ପାକିସ୍ତାନର ଅର୍ଶନ ନଦୀମଙ୍କ ସହ ହେବ ଟକ୍କର। ଜାପାନର ଟୋକିଓରେ ଚାଲିଥିବା ବିଶ୍ୱ ଆଥଲେଟିକ୍ସ ଚାମ୍ପିୟନସିପ ଫାଇନାଲ ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟତା ଅର୍ଜନ କରିଛନ୍ତି ନୀରଜ ଚୋପ୍ରା। ନୀରଜ ଚୋପ୍ରା ପ୍ରଥମ ପ୍ରଚେଷ୍ଟାରେ 84.85 मीटर थ्रो सहित फाइनल को जाइछंती। फाइनल रे प्रवेश करिबा पई ताकू 84.50 मीटर दूर जावलिन थ्रो करिबार थिला, किंतु नीरज प्रथम चेष्टा रे ही 84.85 मीटर थ्रो करिछंती। आज फाइनल खेला जिवो पाकिस्तान अर्शद नदीम को सह मुहामुही हेबे नीरज चोप्रा। परवर्ती खबर 24 रे विधानसभा घेरिबो महिला कांग्रेस। आज आरंभ हेबाकू जाउची विधानसभा रे मौसुमी अधिवेशन। एथि पई कमिशनर पुलिस पक्षरु सुरक्षा व्यवस्था को कड़ाकड़ी करा जायछि। पुलिस डीजी सुरक्षा व्यवस्थार जांच करिछंती।
ଅଧିବେଶନ ସମୟରେ 3 ଥାକିଆ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିବ ବୋଲି ସେ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଇଭିଏମ ରେ ରହିବ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ରଙ୍ଗୀନ ଫଟୋ। ଆଗାମୀ ସପ୍ତାହ ଗୁଡିକରେ ବିହାରରେ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ମତଦାନ ହେବ। ଆଗାମୀ ସପ୍ତାହ ଗୁଡିକରେ ବିହାରରେ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ମତଦାନ ହେବ। ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାରିଖ ଘୋଷଣା କରିନାହାନ୍ତି। ତଥାପି ତାରିଖ ଘୋଷଣା କରିବା ପୂର୍ବରୁ ନୂତନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ଜାରି କରିଛନ୍ତି। କମିଶନ ବିହାରରେ ଏକ ନୂତନ ପରୀକ୍ଷଣ ଆରମ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହା ଅଧୀନରେ ଇଭିଏମ ବାଲଟ ପେପରରେ ଏବେ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ରଙ୍ଗୀନ ଫଟୋ ରହିବ। ପୂର୍ବରୁ କଳା ଏବଂ ଧଳା ଫଟୋ ରହୁଥିଲା। ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ ଭୋଟିଂ ମେସିନ ଇଭିଏମ ବାଲଟରେ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ଫଟୋ ରଖିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ଏହି ପରୀକ୍ଷଣ ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ବିହାରରେ କରାଯାଉଛି ଏବଂ ପରେ ଏହାକୁ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟଗୁଡିକରେ ବିସ୍ତାର କରାଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ମୋଦିଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନର ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଲେ ଇଟାଲୀର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମେଲୋନି। ଇଟାଲୀର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜିଓର୍ଜିଆ ମେଲୋନି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କର ତାଙ୍କ 75ତମ ଜନ୍ମଦିନରେ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଛନ୍ତି। ସେ ତାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱ, ଦୃଢ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଏବଂ ବିଶ୍ୱର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣା ଦେବାର କ୍ଷମତାକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି। ଏକ୍ସରେ ସେୟାର କରାଯାଇଥିବା ଏକ ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀ ପୋଷ୍ଟରେ ମେଲୋନି ଲେଖିଛନ୍ତି, ଭାରତୀୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କୁ 75ତମ ଜନ୍ମଦିନର ଶୁଭେଚ୍ଛା। ଏଥିସହ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ଏବଂ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ମଧ୍ୟ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶରେ ପାକିସ୍ତାନକୁ ମୋଦିଙ୍କ ଟାର୍ଗେଟ। ଦେଶବାସୀ ବିକଶିତ ଭାରତର ସଂକଳ୍ପ ନେଉଛନ୍ତି। ବିକଶିତ ଭାରତର 4 ସ୍ତମ୍ଭ ହେଉଛି ନାରୀ ଶକ୍ତି, ଯୁବ ଶକ୍ତି, ଗରିବ ଓ କୃଷକମାନେ। ପରମାଣୁ ଧମକକୁ ଭାରତ ଡରେନି, ଆମ ଯବାନ ପାକିସ୍ତାନକୁ ଆଣ୍ଠେଇଛନ୍ତି। ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୁରରେ ଆତଙ୍କୀ ଠିକଣାକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିଛୁ। କାଲି ଜୈଶ ଆତଙ୍କୀ କାନ୍ଦୁଥିଲା ବୋଲି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। 75 ବର୍ଷ ଅବସରରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ ଭାଷଣ। ଏହି ଅବସରରେ ବିଜେପି ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଅନେକ ଜନକଲ୍ୟାଣୀ ଓ ବିକାଶମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶରୁ ସାରା ଦେଶ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ପୋଷଣ ଅଭିଯାନ ପକ୍ଷ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ସୁସ୍ଥ ନାରୀ ସଶକ୍ତ ପରିବାର ଏବଂ 8ମ ଜାତୀୟ ପୋଷଣ ମାସର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆଇନଜୀବୀ ପେଶାରୁ ଅର୍ଚ୍ଚନା ନିଲମ୍ବିତ। ଆଇନଜୀବୀ ପରିଷଦ ପକ୍ଷରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ଆଇନଜୀବୀ ପରିଷଦ ତରଫରୁ ପ୍ରକାଶିତ ଏକ ପ୍ରେସ୍ ବିଜ୍ଞପ୍ତିରେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ସୀତାଂଶୁ ମୋହନ ଦ୍ୱିବେଦୀ ଅର୍ଚ୍ଚନା ନାଗଙ୍କୁ ଆଇନଜୀବୀ ପେଶାରୁ ନିଲମ୍ବନ କରାଯାଇଥିବା ଏବଂ ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଶୃଙ୍ଖଳାଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିମନ୍ତେ ପରିଷଦ ତରଫରୁ ନିଆଯାଇଥିବା ନିଷ୍ପତ୍ତି ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ବିବରଣୀରୁ ପ୍ରକାଶ ଯେ ଅର୍ଚ୍ଚନା ନାଗ ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଥିବା ଫୌଜଦାରୀ ମାମଲା ସମ୍ପର୍କିତ ତଥ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପ୍ରଣୋଦିତ ଭାବରେ ଗୋପନ ରଖି ଓକିଲାତି ପେଶାରେ ଆଇନଜୀବୀ ଭାବରେ ପଞ୍ଜୀକରଣ ଫର୍ମ ଦାଖଲ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଧୃତାମି ଓ ଠକାମି ପୂର୍ବକ ନିଜକୁ ଆଇନଜୀବୀ ହିସାବରେ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରାଇଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର କଂଗ୍ରେସକୁ ଝଟକା। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ ଏଆଇ ଭିଡିଓ ହଟାଇବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। କଂଗ୍ରେସ ଦ୍ୱାରା ସେୟାର କରାଯାଇଥିବା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ଏବଂ ତାଙ୍କ ମାଙ୍କର ଏଆଇ ଭିଡିଓ ମାମଲାର ଶୁଣାଣି କରିବା ସମୟରେ କଂଗ୍ରେସ ଉପରେ ବର୍ଷିଛନ୍ତି ପାଟନା ହାଇକୋର୍ଟ। ତୁରନ୍ତ ଏହି ଭିଡିଓକୁ ହଟାଇବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ପାଟନା ହାଇକୋର୍ଟର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତି ପିଭି ବଜନ୍ତାରୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ଏବଂ ତାଙ୍କ ସ୍ୱର୍ଗତ ମାତା ହୀରାବେନ ମୋଦିଙ୍କୁ ଅପମାନିତ କରୁଥିବା ଭିଡିଓକୁ ସମସ୍ତ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରୁ ତୁରନ୍ତ ହଟାଯାଉ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ ମାଷ୍ଟର କ୍ୟାଣ୍ଟିନରେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ଅଭିଯାନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ ଅବସରରେ ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ଅଭିଯାନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। ରାଜଧାନୀରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ ଅବସରରେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ଅଭିଯାନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା। ବିଜେପି ରାଜ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଛି ରକ୍ତଦାନ ଶିବିର। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ମନମୋହନ ସାମଲ ଓ ପ୍ରଭାରୀ ବିଜୟପାଲ ସିଂ ତୋମର ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆସନ୍ତା 23ରେ ଅସ୍ଥାୟୀ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରରୁ ଅଳଙ୍କାର ସ୍ଥାନାନ୍ତର। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଅଳଙ୍କାର ଆସନ୍ତା 23 ତାରିଖରେ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହେବ। ଅସ୍ଥାୟୀ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରରୁ ସ୍ଥାୟୀ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରକୁ ଏହା ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହେବ। ଏଥିପାଇଁ ଅମୃତ ବେଳା ସ୍ଥିର କରାଯାଇଛି। ସକାଳ 7ଟା 17ରୁ 11ଟା 17 ମଧ୍ୟରେ ଅଳଙ୍କାର ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହେବ। ଏଥିପାଇଁ କେବଳ ପାଳିଆ ସେବାୟତ ନିୟୋଜିତ ରହିବେ। ସେପ୍ଟେମ୍ବର 23 ତାରିଖ ପୂର୍ବରୁ ଆଲୋକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ। ଅଳଙ୍କାର ସ୍ଥାନାନ୍ତର ସମୟରେ ନାଟମଣ୍ଡପ ବନ୍ଦ ରଖାଯିବ, କିନ୍ତୁ ଭକ୍ତଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପ୍ରବାହିତ ହେବ ନାହିଁ। ସ୍ଥାନାନ୍ତର ନ ସରିଲେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 24ରେ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯିବ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସନ ଅରବିନ୍ଦ ପାଢୀ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ସୁଭଦ୍ରାକୁ ପୁରିଲା ବର୍ଷେ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନରେ ରାଜ୍ୟରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା। ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା ଓଡ଼ିଶାର ମହିଳାଙ୍କୁ ସଶକ୍ତ ଓ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ କରିବା। ଦେଶର ଏକ ପ୍ରମୁଖ କଲ୍ୟାଣକାରୀ ଯୋଜନା ସୁଭଦ୍ରା ଦ୍ୱାରା ସଫଳ ହୋଇଛି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପୂର୍ବୋଦୟ ବିକାଶର ସଂକଳ୍ପ। ସୁଭଦ୍ରା ମାଧ୍ୟମରେ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ହୋଇଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଆ ମହିଳା। ଏବେ ଯାଏଁ 3ଟି କିସ୍ତିରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା। ଏହି ଟଙ୍କା ନେଇ ମହିଳାମାନେ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ବ୍ୟବସାୟ। ହେଲେ ରାଜ୍ୟର ସବୁ ମହିଳାଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିନି ସୁଭଦ୍ରା। କିଛି ଅଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ମିଳିଥିବା ବେଳେ ଆଉ କିଛି ଯୋଗ୍ୟ ଏବେ ମଧ୍ୟ ଅପେକ୍ଷାରେ ଅଛନ୍ତି। ଆବଶ୍ୟକ କାଗଜପତ୍ର ଅଭାବରୁ କିଛି ମହିଳା ଟଙ୍କା ପାଇବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ଅଛନ୍ତି। ସୁଭଦ୍ରାର ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ପାଇଁ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଛି ଧନ୍ୟବାଦ ମୋଦି। ରାଜ୍ୟର 338 ସିଡିପିଓ ୟୁନିଟରେ ଧନ୍ୟବାଦ ମୋଦି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯାଇଛି।
ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ସୁସ୍ଥ ନାରୀ ସଶକ୍ତ ପରିବାର ମହିଳାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର। ସୁସ୍ଥ ନାରୀ ସଶକ୍ତ ପରିବାର ଅଭିଯାନ ଜରିଆରେ ମହିଳାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ରକ୍ଷାକୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରାଯାଇଛି। ମାଗଣାରେ ହେବ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା, ମାଗଣାରେ ମିଳିବ ଔଷଧ। ଜନ୍ମଦିନରେ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶରୁ ସୁସ୍ଥ ନାରୀ ସଶକ୍ତ ପରିବାର ଅଭିଯାନ ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ଏହି ଅଭିଯାନ ଦେଶର ମହିଳା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସୁରକ୍ଷାକୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବ। ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଲକ୍ଷାଧିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କ୍ୟାମ୍ପ ଜରିଆରେ ମହିଳାଙ୍କର 6 ପ୍ରକାର ରୋଗ ସ୍କ୍ରିନିଂ କରାଯିବ। ଶିଶୁ ଓ ମାତୃ ମୃତ୍ୟୁହାର କମାଇବା ପାଇଁ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ସାମିଲ ହେବା ପାଇଁ ଅପିଲ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆଜିଠାରୁ କୁକୁର ଗଣନା ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି କୁକୁର ଗଣନା। ଭୁବନେଶ୍ୱର ମହାନଗର ନିଗମ ପକ୍ଷରୁ ଆଜିଠାରୁ ଗଣନା କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯିବ। ଦକ୍ଷ ପ୍ରାଣୀ ଚିକିତ୍ସକଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ସାଥୀ ସ୍ୱଚ୍ଛ ସୁପରଭାଇଜର, ସାନିଟାରୀ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ପ୍ରମୁଖ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରିବେ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ମହାନଗର ନିଗମ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ ହେବ କୁକୁର ଗଣନା। ଆଜି ଭୋର 5ଟାରୁ ଗଣନା କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ବିଭିନ୍ନ ଜୋନ୍, ୱାର୍ଡ ଏବଂ ୱାର୍ଡରେ ଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗଳି ପାଇଁ ଗଠନ ହୋଇଛି ଟିମ୍। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ମହିଳା କନେଷ୍ଟବଳ ଶୁଭମିତ୍ରା ଘଟଣାରେ ଉଦ୍ବେଗ ପ୍ରକାଶ କଲେ ନବୀନ। ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଓ ପୋଲିସ ବିଭାଗର କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ଉପରେ ତୀବ୍ର ସମାଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ଭୁବନେଶ୍ୱର କମିଶନରେଟ ପୋଲିସରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ 25 ବର୍ଷୀୟ ମହିଳା କନେଷ୍ଟବଳ ଶୁଭମିତ୍ରା ସାହୁଙ୍କ ନିଖୋଜ ଉପରେ ତାଙ୍କ ମୃତଦେହ କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ଘଟଗାଁ ନିକଟରୁ ପୋତା ଅବସ୍ଥାରେ ଉଦ୍ଧାର ହେବା ଘଟଣାକୁ ନେଇ ସେ ମୋହନ ସରକାରଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଛନ୍ତି। ନବୀନ କହିଛନ୍ତି, ଶୁଭମିତ୍ରାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଖବର ମୋତେ ମର୍ମାହତ କରିଛି। ଯଦି ପୋଲିସ ନିଜର ମହିଳା କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ 10 ଦିନ ଧରି ଖୋଜି ପାରୁନି, ତେବେ ସାଧାରଣ ନାଗରିକଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା କିପରି ସୁନିଶ୍ଚିତ ହେବ? ସେ ଗୃହ ବିଭାଗର ନିଷ୍କ୍ରିୟତାକୁ କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ ନିଦ୍ରା ସହ ତୁଳନା କରି ତୁରନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ସ୍କୁଲ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ମାଗଣା ବସ୍ ଯାତ୍ରାକୁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ମଞ୍ଜୁରୀ। ସ୍କୁଲ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ନିରବିଚ୍ଛିନ୍ନ ଯାତାୟାତ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବସ୍ ସେବା MBS ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ମାଗଣା ବସ୍ ଯାତ୍ରାକୁ ମଞ୍ଜୁରୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଅଗଷ୍ଟ 21, 2025ରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଏକ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ବୈଠକରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି ଯେ ସମସ୍ତ ସ୍କୁଲ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ବୈଧ ଛାତ୍ର ପରିଚୟ ପତ୍ର କିମ୍ବା ସ୍କୁଲ ୟୁନିଫର୍ମ ଦେଖାଇ ମାଗଣା ବସ୍ ଯାତ୍ରା ସୁବିଧା ପାଇପାରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ସିଲେକ୍ସନ କମିଟିରେ ଯୋଗଦେବେ ପ୍ରଜ୍ଞାନ ଓଝା। ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟରେ ଏକ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଚୟନ କମିଟିରେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଯୋଗ ଦେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ପ୍ରଜ୍ଞାନ ଓଝା। ଜାତୀୟ ଚୟନକର୍ତ୍ତା ଦୌଡ଼ରେ ଓଡ଼ିଆ ପୁଅ ପ୍ରଜ୍ଞାନ ଓଝା। BCCIର ଚୟନକର୍ତ୍ତା ପ୍ୟାନେଲରେ ସାମିଲ ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ପ୍ରଜ୍ଞାନ ଓଝା। ଶିବ ସୁନ୍ଦର ଦାସଙ୍କ ପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଓଡ଼ିଆ ଚୟନକର୍ତ୍ତା ହେବେ ପ୍ରଜ୍ଞାନ। କ୍ରିକେଟ ପରାମର୍ଶଦାତା କମିଟି ବୋର୍ଡର AGM ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଜ୍ଞାନ ଓ RP ସିଂଙ୍କ ନାମକୁ ଅନୁମୋଦନ କରିପାରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରୋ T20 ଲିଗ୍। ଉଦ୍ଘାଟନୀ ଉତ୍ସବରେ ଯୋଗଦେଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରୋ T20 ଲିଗ୍। ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ବାରବାଟୀ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। ଉଦ୍ଘାଟନୀ ଉତ୍ସବରେ ଯୋଗଦେଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ। ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରୋ T20 ଲିଗ୍ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। OPTLକୁ ଏକ ଐତିହାସିକ ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜ ଆଧାରିତ T20 ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ। ମୋଟ 6ଟି ଟିମ୍କୁ ନେଇ ଖେଳାଯାଉଛି ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ। 10 ଦିନ ଧରି ଚାଲିବ ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ। ମୋଟ 18ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯିବ। ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳକୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରୁଥିବା ଦଳ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ଭାଗ ନେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ସେବା ପକ୍ଷ ଅବସରରେ 1600 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବିକାଶମୂଳକ ପ୍ରକଳ୍ପର ଉଦ୍ଘାଟନ ଓ ଶିଳାନ୍ୟାସ କରିଛନ୍ତି ଅମିତ ଶାହା। ସ୍ୱରାଷ୍ଟ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହା ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ଚାଲିଥିବା ସେବା ପକ୍ଷ ଅବସରରେ ଦିଲ୍ଲୀ ପାଇଁ 1600 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବିଭିନ୍ନ ବିକାଶମୂଳକ ପ୍ରକଳ୍ପର ଉଦ୍ଘାଟନ ଓ ଶିଳାନ୍ୟାସ କରିଛନ୍ତି। ତ୍ୟାଗରାଜ ଷ୍ଟାଡିୟମ ଠାରେ ଏକ ସମାବେଶକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରି ଶ୍ରୀ ଶାହା କହିଛନ୍ତି, ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଏହି ଯୋଜନାଗୁଡ଼ିକ ଜାତୀୟ ରାଜଧାନୀର ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଲାଭ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ସେ କହିଛନ୍ତି, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଦେଶବାସୀଙ୍କ କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ସମଗ୍ର ଜୀବନ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବେଲାରୁଷରେ ବଡ଼ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦର୍ଶନ। ଭାରତ, ରୁଷ, ଇରାନ ଓ ବେଲାରୁଷ ମିଳିତ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦର୍ଶନ। 3ଟି ଆମେରିକା ବିରୋଧୀ ଦେଶମାନଙ୍କ ସହ ଏକାଠି ମିଶି ଯୁଦ୍ଧାଭ୍ୟାସ କରିଛି ଭାରତ। ଏହା ଆମେରିକାର ଦବଦବା ପ୍ରତି ଏକ କଡ଼ା ଜବାବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ମଧ୍ୟ ପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧ ଚିନ୍ତାକୁ ନେଇ ଆମେରିକା ସହ ଇରାନର ତିକ୍ତତା, ୟୁକ୍ରେନ ସହ ଯୁଦ୍ଧକୁ ନେଇ ରୁଷ ସହ ବିବାଦ, ଟାରିଫକୁ ନେଇ ଭାରତ ସହ ବିଗୁଡୁଥିବା ସମ୍ପର୍କ ଭିତରେ ଏବେ ବେଲାରୁଷରେ ମିଳିତ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦର୍ଶନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଭାରତ, ରୁଷ, ବେଲାରୁଷ ଏବଂ ଇରାନ କରିଛନ୍ତି ମିଳିତ ସମରାଭ୍ୟାସ, ଯାହାର ନେତୃତ୍ୱ ନେଉଛି ରୁଷ। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ସାମରିକ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧି ରୁଷ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭ୍ଲାଦିମିର ପୁଟିନ ଯୁଦ୍ଧାଭ୍ୟାସ ସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ଓ ସୈନିକଙ୍କ ମନୋବଳ ବଢ଼ାଇଥିଲେ।